तो मुखवाक लैके फिर रारे अखर तो नाम राज कौर रखिया। उस बीबी राज कौर दी कुख तो ही ऐसा महाबली योधा सूरबीर महाराजा रणजीत सिंह साहब जी का जन्म होया। महाराजा साहब का अजे बचपन सीगा कि जदों आप जी दे पिता जी भाई महान सिंह जी अकाल चलाना कर गए ते रियासत का जिम्मेवारी का सारा भार 4 साल की आजू विच आप दे मोढियां ते आ पिया। गुजरांवाले दे गुरुद्वारे साहब दे मुख ग्रंथी बाबा फेरू सिंह जी उन्होंने महाराजे नूं धार्मिक विद्या पढ़ाई, 10 पातशाहियां दा जीवन पढ़ाया, फिर गुरबाणी दी बोध दिता। महाराजा साहब रियासत दे सरदार बन के जरनैल बन के भी गुरमत विद्या पढ़ते रहे। कई इतिहासकारां ने लिखिया है कि महाराजा साहब लिखना ते पढ़ना बिल्कुल नहीं सी जानते, पर साध संगत जी गुरमुखी महाराजा साहब पढ़ लेंदे सी। फारसी विच सारे ही जिहड़ा है खालसा राज दा सरकारी काम काज वो फारसी अखरां विच चलदा सी। महाराजा साहब जिहड़ा है अपनी राज दी मोहर थल्ले आप दा नाम लिख लेंदे सीगे। तो ये दस्तावेज भी कई थावां तो जिहड़े आ वो मिलदे है। शेरे पंजाब जी ने ये गुरमत दी विद्या गुजरांवाले दे विच ही गुरुद्वारे साहब तो प्राप्त की। रियासत का भार मोढियां ते आउण करके आपने फिर जंगी विद्या जिहड़ी सी बड़े वड्डे पद्धर ते सीखी। बहुत ज़्यादा घोड़सवारी का शौक सी, शस्त्र विद्या का शौक सी, जिस करके आप जी बहुत जल्दी ही इन्हां दे धनी हो गए। ते छोटियां मोटियां रियासतां जिहड़ियां सीगियां उन्हां नूं अपने विच मिला करके इन्हां ने गुजरेवालां दे अंदर एक उहदा बाग दा नाम शेरां वाला बाग है। हुण तां थोड़ा जिहा ही बाग रह गया, जिहड़ा सरकारी दस्तावेज जिहड़े पुरातन दसदे है कि वह तकरीबन 50 किलियां विच महाराजे दा बाग हुंदा सी ते उत्थे फौज उतरदी हुंदी सी ते उत्थे एक 12 दरी बनी हुई है। उस 12 दरी विच महाराजा अपना तख्त ला करके ते रियाया दे फैसले करया करदे सी। एडी छोटी उम्र दे अंदर आप दे जिहड़े वजीर सन, दीवान सन, वो बड़े ही लियाकत वाले सी। महाराजे दे बचपन विच ही इन्नी दूरअंदेशी सी कि उन्हां नूं फैसलियां दे विच आप रहनुमाई दिंदे। फिर वक्त आया जदों बहुत छोटी आजू विच ही महाराजे ने लाहौर दे उत्ते कब्जा कीता। लाहौर दे उस शाही किले दे उत्ते खालसाई परचम लहराया, जिस लाहौर दे शाही किले ने कदे गुरु जी दी शहादत दे फरमान जारी कीते सी, कदे जिस लाहौर दे शाही किले दे अंदर जहांगीर वर्गे शाहजहां वर्गे बादशाह निवास करदे, कदे इत्थे आ करके जकरिया खान वर्गियां ने बहुत ज़्यादा लहू दी होली खेडी। सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पे ओही लाहौर है जिथे आले दुआले किते भी सिख मिल जे ते उसदे सिर दा मुੱਲ पैंदा सी। उसे ही लाहौर दे शाही किले दे उत्ते केसरी निशान महाराजे ने झुलाया ते तिस समय हन्ने हन्ने दी सरदारी नूं खत्म करके विशाल खालसा राज कायम करके साध संगत जी जिहड़ी सी महाराजे दी पदवी हासिल कीती। जदों बाबा साहब सिंह जी बेदी गुरु नानक साहब जी दे वंशज आप नूं शाही कलगी तोड़ा पहनाउण लगे ते एक किले दे अंदर सजिया होया दीवान कहा, महाराजा साहब ये शाही कलगी तोड़ा, ये शाही पोशाक पहनाउण तो बाद आप देदशे बादशाह होवोगे। आपने इस तो पहला कुछ कहना? शेरे पंजाब जी ने भरे दीवान में हाथ जोड़ करके आख्या कि पहला सब तो ये कलगी तोड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं सुहाया जावे, फिर 5 प्यारियां दे चरनां नूं सुहा के मेरे सीस ते सजाया जावे, तां जो मैनूं सदा चेता रहे कि ये राज मैनूं गुरु नानक साहब जी की बदौलत प्राप्त होया।
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੱਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸੋਭਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਕਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦਮ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਯਾਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਪਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਵਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਈ ਜਵਾਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਹਟਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਜਵਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕੂਕਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਰਾਗ ਨਾਲ ਕੰਠੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਆ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ
ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨ ਮਾਫੀ ਕਰੇ। ਐਲਕਾਰ ਲਾਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੇਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੇਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਫਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਪਤਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਰਨੇ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਜ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਡਾਕ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। 2 ਤੇਗਾਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤੇਗ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਡਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਜਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਅਵਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਰਾ ਨਾਮੇ ਕੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 12 ਦਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰੀਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਬੂਟਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਲੇਖਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਵੱਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ, ਏਡਾ ਸੁਖੀ ਰਾਜ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੰਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਣਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹਟਵਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਚਬੂਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਚਬੂਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਖਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਰ ਰਿਹਾ ਦਿਵਾਲਿਓਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਖਲੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਬਲੀ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਉਹ ਦਾਵਤ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤਖਤ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਝਦੇ ਜੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਲਟ ਕਰਕੇ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਤ ਆਈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ 12 ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ 12 ਦਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ। ਆਪ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਉਹੀ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 12ਵੀਂ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅੜੇਸ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਾਹ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਕਹੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 2 ਝੜਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੜਫ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ ਪੈਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਇੰਨੀ ਨੀਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ
ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿੱਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਥਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉੱਠੀ, ਸਾਹਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਉਵੇਂ ਨਾ ਸੱਜ ਸਕਿਆ। ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਸਕੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਐ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਡੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਗੱਜ-ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਲਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਗ ਸਨ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧਨ ਮਾਲ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਜੂ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਚਿਖਾ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ